Okay, good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. എന്താണ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ ഇഷാറിലല്ലോ. Okay, yeah. So then let's start today's class with prayer, thought of the day, and sign. Okay. ഞാൻ ചെല്ലാം മിസ്സേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഓക്കെ. Yeah. Okay, then പറഞ്ഞോളൂ. Miss Saini. So, Sona and her birds. Once upon a time, there was a little girl named Sona. Sona loved collecting feathers and had a beautiful album filled with the feathers of different birds. One day, while Sona was playing outside, she noticed a group of hungry birds. They were cheating paddy because they could not find any food. Sona felt really sad for the birds and decided to lend a helping hand. She went to the kitchen and asked her Amma for permission to take some grains and fruits to share with the birds. Amma did not scold her because Sona had asked for permission. Sona placed a bowl of water for the birds in the corner of the garden as well. The birds were overjoyed and expressed their gratitude to Sona for her kindness. From that day on, Sona learned the importance of sharing and helping others. She continued to share her food with the birds and other animals nearby. In return, she made many new friends who always looked out for her. Plus, her feather album becomes even more diverse and colorful with the different variety of feathers she collected. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Then Quote, sign in ആണോ പറഞ്ഞത് അകത്ത് quote Sabina. Hello. Yeah, പറയൂ. ഞാൻ സബീന ആണേ. Okay. Thought of the day അല്ലേ? Quotes. Yeah, okay. പറഞ്ഞോളൂ. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. The Walt Disney. Yeah. Okay. So, then എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? How are you all? Fine. എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് പറ്റി നിങ്ങക്ക്? ആക്റ്റീവ് ആണോ എല്ലാവരും? അതെ. ആക്റ്റീവ് ആണോ? അതെ. എന്താണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണോ ക്ലാസ്സില്? ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. Okay. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട്? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്? കേട്ടില്ല, എന്താ മിസ്സേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സെൽഫ് ഇൻട്രോ ചെയ്താലോ? റെഡിയാണോ?
ഒരാളെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ബാക്കി ആരും മിണ്ടാത്തേ. എല്ലാരും ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡിയാണ്. So is going to introduce first. ഞാൻ പറയാം മാം. നിത്യ. നിത്യ. ഓക്കെ നിത്യ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ മിസ്, ഈ റേഞ്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. എനിക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇടയ്ക്ക് പോയി വന്ന് നിൽക്കുക. Good afternoon, ma'am and dear friends. First of all, thank you, ma'am, for this opportunity to introduce myself. My name is Nitya. I am from Muattura, Ernakulam district. I am married and one child. My husband is working in a finance company and my son is studying in 3rd standard. I have completed my Ayurvedic pharmacy course at Alua and I get a job at New Delhi. After delivery, I resigned my job. Now I looking after my child and family. My hobbies are listening music and cooking food. My goal is to get a job as a teacher. Thank you, ma'am. നിത്യ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണുകയും ചെയ്യാം, എനിക്കും കാണാം. കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല ആരെയും. ഞാൻ പുറത്താണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ മാമിനോട് ചോദിച്ചത്, വൈഫൈ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയണ കേൾക്കാവോന്ന്. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഇനി പറയൂ. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതെ മാം, ഞാനേ ക്ലാസ് തുടങ്ങണേന് എന്തോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ പറയൂ. മാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഓർത്തത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല. മഴ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ട് പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോ ജസ്റ്റ് കേട്ടൊരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളതിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മാം. വായിച്ചോട്ടെ? ലക്ഷ്മി. യെസ് മാം. പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ? ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മാം, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല മാം. ഈ വാട്സപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടായിരിക്കോ? ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ വായിക്കണത്. മാം എനിക്കൊരു 5-10 മിനിറ്റ് തരുമോ? ഞാൻ വേഗം അത് എഴുതാം. വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാം. ഞാൻ പറയാം മാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. Good afternoon, ma'am and friends. First of all, thank you. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എല്ലാവർക്കും? ആണോ? മിസ്, ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൺ ആക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ നിത്യ, എന്നിട്ട് മതിയോ? പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയും, തീർന്നാ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ? അല്ലല്ല, എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലോ പോവും. നമ്മള് വായിക്കാനും പോയാ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shruti. I am from Palakkad. I have completed my master degree in Chikkana Government Arts College, Tirupur. My strengths are hardworking, self-motivating person. My short-term goal is to get a job and long-term goal is to achieve a good position in one good organization.
My hobbies are reading and listening to music and like to play with my kids. I like to guide, uh, sorry ma'am, I like to guide or develop my children in good manner and respecting elders. And they independent life, they in control. That's all. Thank you for all. ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സെൽഫില് ചെറുതായിട്ട് Okay, yeah. Very good. Yes. Any next ആരാ? Miss ഞാൻ പറയാം. അതെ. Yeah. Okay, hi Prabida. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് Hi. പരസ്പരം കാണുകയും ചെയ്യാം. എനിക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പറയൂ പ്രവിത, കേൾക്കട്ടെ. Good afternoon, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Prabida. I am from Kannur. I did my graduation in BBM, Kannur University, and I did diploma in secretarial practice in Government Commercial Institute, Kannapuram. My short-term goal is get a job. I'm married. My husband is a civil engineer, and I have two children, Alankrita and Advika. Alankrita is studying in 2nd standard. Advika is studying in LKG. My hobbies: listening music, drawing, watching TV. That's all. Thank you, ma'am. ഓക്കെ പ്രവിത, കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. Thank you. മിസ്സേ, ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കി പറയാം. ഞാൻ Good afternoon, ma'am and dear friends. First of all, thank you, ma'am, for this opportunity to introduce myself. My name is Nitya. I am married and one kid. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വൈഫൈക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. അതാ, കുറച്ചെങ്കിലും കേട്ടോ? ഇപ്പൊ കേക്കാവോ മാം? ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ നിത്യ, സന്തോഷം. എല്ലാരും മാക്സിമം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും. ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, I am Ambili. Good afternoon, madam. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. I am Ambili. ഓ, അമ്പിളി. ഓക്കെ, ഞാൻ മീരാന്നാ വിളിച്ചത്, സോറി. മീര മോളാണ്, അവളുടെ ഫോണാണെന്ന്. അവൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല, അവള് ഇപ്പോ +2 കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്തു, അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. I am Ambili. My house is rooted in a village named Kulapada, located in Palakkad district. I am a housewife and I am engaged in many works such as stitching, embroidering, and many works, etc. Cooking. I like to be positive always. I am interested to spend my time for music, dance, which gives me positive energy. I have 2 daughters. I am a proud mother. That's I like. I have dedicated my past for raising my children well. Now I am looking forward to learning something new, and I am really excited for this new chapter in my life. And thank you for the opportunities for introducing myself. Thank you, madam. Just note ചെയ്തതാണ്. നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. എൻജോയ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. Thank you. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
Okay. Okay, yeah, okay, Ambili. Then, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മാം. പറയൂ. ഹായ് മാം. Hi. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, my dear friends. First of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity for introducing myself. മാം, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേനെ, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇത് എഴുതി വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ നോക്കി വായിക്കാണേ. I am Sri Lakshmi and I am married to Srirag. He is working as a government employee, Animal Husbandry Department, Aluva. I have 2 kids. My daughter is studying in 6th standard. Her name is Samanyaya. And my younger son is only 3.5 years old. My educational background is I have already completed PG and I have also qualified SET. My dream was to become a government employee and I worked hard towards it. I have written many competitive exams and also I was shortlisted for many jobs, but unfortunately I was not included in the main list and I didn't got a government job yet. One of the most important depression I was going through was I was shortlisted for beat forest officer position. I have qualified written test, but I can't qualify the physical examination. I failed the physical examination. After going through these depressions, I started a YouTube channel. It is a cooking channel. Its name is Shree's Veg Menu. I had received a silver play button and almost I have 3 lakh subscribers. Recently, I discovered this Montessori teaching training course and decided to do it. I am very much happy to learn more and to become a good teacher. I am expecting support and knowledge from this teachers and this course to achieve my new goals. I had faced many challenges and I was going through depression for about 2 or 3 months, but I recovered from all that. And a small advice is that we should be happy with our journey, or we should learn to appreciate what we are today. Thank you, ma'am. Okay, Lakshmi. എന്താ നമ്മളെ ഓരോ മൊമെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓരോ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അതിപ്പോ പഠിച്ചു മാം. ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശയായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വന്നു പോണത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം വരുത്തണതല്ല. അത് നമുക്കും അറിയാം ഇതല്ല എന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അല്ല ലൈഫിന്റെ എൻഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നല്ലോണം ശ്രമിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാറില്ല മാം. ഉറക്കമില്ലാത്ത കുറെ രാത്രികളും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുട്ടികളെ പോലും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കുറെ വർഷത്തോളം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാ. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ വെറുതെ പോയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണ ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. സിൻസിയർ ആയിട്ട് അതിന് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് 8 വർഷത്തോളം, 1-2 വർഷമല്ല, 8 വർഷത്തോളം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറച്ച് നാൾ തോന്നിയിരുന്നില്ല മാം. അങ്ങനെയാണ് മോണ്ടിസോറി കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന ലൈഫ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായി പോകുമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ കുറെ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കാം. കാരണം ഇത്രയും 8 വർഷത്തോളം വേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും നൈബേഴ്സിന്റെയും മുമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മാം. എത്ര ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണത് ഒരു തെറ്റാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാം. പക്ഷെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ഇത്രയും 8 വർഷം കളഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പരാതിയാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പറയണത് മുഴുവനും. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രഷൻ കൂടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും എന്റെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സും മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല മാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 1 വർഷം കൂടി എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടു. ഇനി ഞാൻ എഴുതുകയില്ല എക്സാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വേറൊരു ഡെസിഷൻ എടുത്തു. ഇനി ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആവും, എന്റെ ചാനൽ നന്നായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും. അങ്ങനെ ആയപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ ആയി മാം. അതുവരെ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. കോൺഫിഡൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ മറ്റാരെയും നോക്കണ്ട, ആരും നമുക്ക് നല്ലത് പറയില്ല. അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേ വേണ്ട. ഇല്ല മാം, ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ അതെ, ശരിയാണ്. അവർക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ. അതെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ മൊമെന്റും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക.
ആരെന്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ മാം. പറയുന്നു എന്ന് നോക്കണ്ട. അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ പോതറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മാം, ഇപ്പൊ അല്ല. അതെ, അത് നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യവും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അതെ. ആരും ഇനി അങ്ങനെ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ഇപ്പോഴേ മാറാൻ നോക്കുക. ആരെയും ബോധർ ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ മാം. താങ്ക് യു മാം. നടക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എൻജോയ് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ ലൈഫ്. ഇപ്പൊ മോണ്ടിസോറി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചോദിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം. അതെ മാം, അതെനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് സത്യമായിട്ടും പറയണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാം, ഇപ്പൊ എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, എഴുതി വായിക്കാം, പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എഴുതുമ്പോ പിന്നെയും ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാമർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ മാമിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. പക്ഷെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയരുത് ലക്ഷ്മി, അത് മണ്ടത്തരാണ് കേട്ടോ. അതെ മാം, അതാണ്. അതെ, അത് ഇനി പതിയെ മാറ്റണം മാം. എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ ടൈം ഉണ്ട്. പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മള് PSC പഠിച്ച ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നോക്കും. അതെ മാം, ചെയ്യണം. ഞാൻ അടുത്ത എന്റെ ഒരു എയിം അതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലക്ഷ്മി, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും. നാളെ എന്താകും എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചങ്ങൾ പോവാ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ പുറകെ പോവുക. നാളെ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമെന്ന് പോലും ആർക്കും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ PSC അത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം നമുക്കതല്ല വിധിച്ചത്. ഞാൻ ചിന്തിക്കും, പഠിച്ചത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല. നമുക്ക് അത്രയും അറിവുകൾ കിട്ടിയില്ലേ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാലോ. അറിവ് നമുക്ക് ടീച്ചറാകാം. ചിലപ്പോ അതാണ് വിധിച്ചെങ്കിലോ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും, അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വേണ്ട. PSC കിട്ടിയല്ല, നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ടീച്ചറാകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാം. അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം. അതാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം, അത് അവരുടെ കടമയും കൂടിയാണ്, അല്ലെ? അത്രയും അറിവ് ലക്ഷ്മിക്കുണ്ട്. ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും ലക്ഷ്മിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും, കാരണം ആ PSC അത്രയും വർഷം പഠിച്ചത് കൊണ്ട്. അതെ മാം, അതെ. എന്നാലും ആ ഒരു വിഷമം ഉള്ളിലുണ്ട് മാം, അത് മാറില്ല. എങ്ങനെ പോയാലും അത് മാറില്ല. അത് വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആവില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷമാണ് മാം. അത്രയും എഫേർട്ട് ഞാൻ സിൻസിയർ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. നമുക്കത് വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെ, ചിന്തിക്കുന്നില്ല മാം, അത് ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞാൻ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു. വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞു. പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്, കളയാം. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ഇപ്പൊ എന്താണോ അത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം. ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അതറിയാലോ, ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ PSC പഠിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും ഒരു വാശിയോടെ പഠിച്ചില്ല, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്ന് മുതൽ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ പറയാ? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഞാൻ ഇപ്പോഴായി സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യം കേൾക്കുന്നത്. സബീന ആണേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യം അറിയുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം മാം. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ, എന്നിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയാം. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. Oh my gosh. Yes. Yeah. Okay, Sabina, പറയൂ. Good afternoon, ma'am, and good afternoon to all. My name is Sabina. I am from Kottayam district in Changanasheri. I am married. I have 3 children.
My son is studying in nursing, and the second daughter is studying in 10th standard, and the third one is studying in 7th standard. My husband is a driver. I am a graduate student, completed in MG University. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സബീന, സബീനയുടെ ലൈഫില് ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചൊരു മൊമെന്റ് ഏതാ? ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാല് സബീനക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരാം? എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉള്ള സമയമാണ്. എന്റെ മക്കള് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, സബീനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? എന്താണ് ലൈഫില് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം എന്താ? ആഗ്രഹം ഒത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വരുമാനം, ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുക, അതെന്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു 70% അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടിയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവും. ട്യൂഷനുണ്ട്, ഹിന്ദിയാണ് എന്റെ മെയിന്. ഞാൻ ഹിന്ദി വിദ്വാനൊക്കെ പാസ്സായതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ട്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് എനിക്കില്ല. അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ. പ്രവേശിക്കുകയും വിശാരദവും അങ്ങനെ 2-3 കോഴ്സുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം പാസ്സായി. പക്ഷെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം എന്തുവാ ഡെയിലി വേജസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കയറാനുള്ള ഒത്തിരി ചാൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി കുറവാണ്. അപ്പം കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. ഇന്നലെ ഒരു ചാൻസ് വന്നു, 1400 രൂപ ഡെയിലി വേജസ്. ഭയങ്കര മനസ്സിന് വിഷമമാണ്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ജോലി കിട്ടിയേനെ. അപ്പം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് നേടണം. ഇനിയിപ്പോ സൈക്കോളജി ഇതിനകത്ത് അതുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇതാക്കി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. കിട്ടട്ടെ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഇനി ആരാ പറയാ? ആരുല്ല, എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ പറയാം മാഡം. സാബിറ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് എഴുതിയതാട്ടാ. ആളെവിടെ? ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ്. എല്ലാവർക്കും മടി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഇപ്പൊ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കി വായിക്കാണ് കേട്ടാ, ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നില്ല. Okay, my name is Sabira Banu. I live in a place called Taniyamgad. This is a forest area, Mullurkara Panchayat, Thrissur place. My husband name is Abu Tahir. I have 3 boys. The elder son is 9 years old. He is studying in 4th standard, Muhammad Sian. And the second son, Atif Moinuddin. He is studying UKG. My third son, Adam Aman. He is 1.5 years old. And I got DLED and CATET also. 2 years back, I am working in a teacher. Now I am not working. My hobbies, drawing, singing, everything I do my kids also. Actually my
എന്താ പറയാ, എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഐ മേക്ക് എ സിങ് ആൻഡ് സോങ്. ഒരു വേർഡ് വെച്ച് ഞാൻ പാട്ടുണ്ടാക്കി പാടും അങ്ങനെ കേട്ടോ. വീട്ടിൽ മാത്രം. സംടൈംസ് near my house there are sometimes I watch deer, elephant and mount squirrel, monkey also. This place is very beautiful. അത്രേ ഉള്ളൂ മാഡം, നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. റിസ്ക് ആണോ? എന്താണ്? ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. റിസ്ക് ആണ്. ഇന്നലെ ബാക്കിലെ പറമ്പില് എലിഫന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. രാത്രി വരുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ കാണുമെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഡിയറിനൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഡിയറൊക്കെ ഇവിടെ ഗോട്ടിന്റെ പോലെ. അത്രേ ഉള്ളൂ മാഡം. നമ്മൾ ആടിനൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അവർക്ക് നമ്മളെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് മാനിനെ കാണുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നെ അതങ്ങ് ശരിയായി. അതുപോലെ മൗണ്ട് സ്ക്യൂരൽ, സാധാ സ്ക്യൂരലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിരി വരൽ തുടങ്ങി. മൗണ്ട് സ്ക്യൂരൽ ഭയങ്കര വലുതല്ലേ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ. സാബിരുടെ എവിടെ പ്ലേസ് പറഞ്ഞത്? തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. അകമല ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏരിയ ആണ്. ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക്. ചോദിക്കൂ. എന്താണ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റോ? ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാട്ടോ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി ടെൻഷനാണ്, തെറ്റുമോന്നൊക്കെ. എന്റെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മോന്റെ ബർത്ത് ആയിരുന്നു. രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും നാട്ടിലില്ല. അതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എന്താ എംപ്ലോയ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ. ഇന്നലെയും കൂടി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് 2-3 പിള്ളേരെ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു. 2 വർഷം മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടായി. പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുറത്തു പോയി സെറ്റിൽ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ജോലി വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് എന്റെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് പോയപ്പോ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, എനിക്കിത് ബാക്ക് ക്യാമറ ആക്കാൻ. ബാക്ക് ക്യാമറ ആയോ മാഡം? ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ആയോ? എന്റെ മോന് ബുക്കൊക്കെ കീറി മാഡം, എന്റെ ശ്രദ്ധ പോയോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് പോയി, സാബിന് പോയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ പറയാ? ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ എന്റെ ഒരു ബുക്ക് അവൻ കീറി കളഞ്ഞു, ചട്ടയും പേജും ഒക്കെ കീറി. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്താണോ? സബറ ആള് പുറത്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഖത്തറില്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പുറത്തോട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ, ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആവും. എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം, ബാക്കി ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും സെറ്റാക്കും. ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന തോന്നുന്നത്. വീഡിയോസ് മാത്രം കണ്ടോളൂ, കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കണ്ടാ പഠിക്കുമെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയോ, നമ്മുടെ മലയാളം കേട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മലയാളം? ഇല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണോ? എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോവാൻ കഴിയും, പക്ഷെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാന് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. പറഞ്ഞ് ആ കളിയാക്കലൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ, പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയും ബോധർ ചെയ്യില്ല.
പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും. പൊട്ടത്തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ പറയണം. അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കണ്ണാടി നോക്കൂ. കണ്ണാടിയിൽ മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ. ഓക്കെ. മാഡം ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോത്. അതിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ? അത് നമ്മള് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണേക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, പറയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊറേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം. അതില് കാര്യമുണ്ടോ? അതില് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എത്രയോ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് റെസിപ്പി നോക്കിയാല് ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്താല് അതേപോലെ തന്നെ വരുമോ? കുക്കിങ്ങിന് നോക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ വരുമോ എന്നാണ് ഡൗട്ട്. കുക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ചെങ്കിലും. അതെ, അതാണ്. ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും മക്കൾക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയില്ലല്ലോ വിചാരിക്കൂ. അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണിച്ചു, നീ ഇതേപോലെ വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറ്റുമോ? അപ്പൊ ശരിയാവില്ല, അപ്പൊ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അത് ശരിയാ. അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ. ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രാമർ അറിയണം, കുറച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമർ അറിയണം. എന്നാലും നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്. അത് തെറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തെറ്റ് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കുറച്ചൊക്കെ വൊക്കാബുലറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആര് പഠിക്കാൻ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതില്ല. അപ്പൊ നമ്മ പഠിക്കാം. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാ നടക്കാത്തായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ശ്രമിക്കില്ല. അതാണ് മടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. എല്ലാവരും ലൈഫിലും കൂടെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മടി, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു മടിയും കാണില്ല. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്തും, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? എന്താ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം? ആർക്കെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാ പറയൂ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടാ. അപ്പോ സാബർ പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടാ, പാട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടാ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മളത് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയമില്ല. മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം, അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ എവിടെയാ സമയം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പോലും പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് മെയിൻ. മടിയാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പഠിക്കാനല്ല. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയാണ്. അതാണ് സത്യം. ശരിയാണോ? എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും? അതാണ് സത്യം. അപ്പൊ തിരിച്ചറിയോ? നിങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയോ? എന്നിട്ട് അതേപോലെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ പറയാനുള്ളേ? കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. മൃദുല ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? മൃദുല അല്ലെ ഉണക്കി വെച്ച് പോയാണോ? സജിത, ഹുസീന പറഞ്ഞോ? ഹുസീന ഇല്ല മാം, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് പറയുന്നില്ല? ഓ, ഞാൻ പറയാം മാം. ഓക്കെ, കാണാമോ മാം? കാണാലോ ഹുസീന. ഹായ്. Hi. Thank you for the opportunity to introduce myself. My name is Musina. I am 37 years old. I live in Malappuram, and I recently graduated in Montessori from Smart Street. My hobby is driving and music.
I want to become a teacher. My life is good with my husband and children. That's all about me. Thank you. ഓക്കെ മുസിന Oh, എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്താണ്? എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ടീച്ചർ ആവണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയായില്ലേ? അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അറിയില്ലാതെ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷം ഏതായിരുന്നു? സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ആ കയബൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പം വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അത്. അത് നേരിട്ട് കാണാനും മുമ്പേയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക്. ഓക്കെ മുസിന. ഓക്കെ മാം. Then ഇനി ആരാ? ഇന്ദു. ഇന്ദു ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നോട്? എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനോ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. പറയൂ. ഇത്രയും എല്ലാവരുടെയും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാം. ഇപ്പൊ മാമിന് മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം. അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അത് മാമിനോടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന് ഞങ്ങളെ മാം കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ഓരോ വർക്കുകൾ ഇനി തൊട്ട് ഞങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും കൈ അടിക്കുന്ന എന്റെ പറച്ചില് കണ്ടിട്ട്. അയ്യോ. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം മാം. ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം. ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം മാം. എന്തായാലും മാമിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോ. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് 2 വാക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഒരു ജോബിന് പോയാലും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സ്പീക്കിംഗ് നോളജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതിപ്പോ ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാൻ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റാ. അപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പേ ഈ ബുദ്ധി തോന്നിയില്ല. വയസ്സ് 40 ഇപ്പോഴായി ബുദ്ധിയൊക്കെ തോന്നുന്നു. പ്രായത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ. പ്രായം അതല്ല പ്രായം നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ജോബിന് പോകുമ്പോൾ അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇത്ര പ്രായത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പിന്നെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രാമറാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രാമറാണ്. പക്ഷെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ. അതിപ്പോ എന്താണെങ്കിൽ പോലും തിരക്കാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് വെളിയിലോട്ട് ഒക്കെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ലെറ്ററും പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ 10+2 ഡിഗ്രി വരെ അതും പഠിച്ച് എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് ചെയ്യാത്തത്. അതേസമയം ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഈ പുതിയ പിള്ളേര് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് 8 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. അതിലൊരു ഉദാഹരണം എന്റെ മോന്. അവൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ജർമ്മനി നഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുക. 2 വർഷമായി. അവനിപ്പോ നല്ല ഫ്ലുവന്റ് ആയി ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ്. നമുക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ 1 വർഷം അല്ല 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു ടഫായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല മറ്റുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജുമായിട്ട്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു വേർഡ് പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ട് അത് അവന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വെറും മന്ദബുദ്ധികളായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയി ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മനപ്രയാസം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ട്. അത് ചിരിക്കുന്നു, കളിയാക്കി ചിരിക്കും ആരാളൊക്കെ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയി. ഇപ്പൊ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ആരി കോരിയേനെ ഏതായാലും.
അതായത് നമ്മള് എല്ലാം പഠിച്ചു, പക്ഷെ അന്നും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അന്നും എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പേടിയുമാണ്. അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചു നമ്മളെ. മനസ്സിലായോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ടഫാണ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എക്സാമിലെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ് ആകണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈൻഡില്. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്കറിയില്ല അന്ന് ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വരും, ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിച്ചേനെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോ കുഞ്ഞ് LKG മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ? അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരും കണ്ടിട്ടില്ല, സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ ഈ യൂട്യൂബ് ബാക്കിയുള്ള ചാനലുകൾ, നമുക്ക് അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനോ ബാക്കിയുള്ളത് പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലല്ല ഈ പിള്ളേരെല്ലാം വീഡിയോ കാണുന്നത്. 7, 9 പഠിക്കുന്ന ഈ 2 മക്കളും അവന്മാരെല്ലാം നല്ലപോലെ സംസാരിക്കും, ഫ്ലുവന്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാനേ ഉള്ളു ഈ വീട്ടില്. സോഴ്സ് കുറവാണ്. നമുക്ക് ബുക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ ബുക്സ് നമുക്ക് അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യത്തില്ല, പോയത് കഴിഞ്ഞു, ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റും. അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സാണ് എല്ലാനും. മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? മുടക്കമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒന്ന് റെഡി ആവാനാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് മതി, ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്. മൈൻഡ് മാറ്റാം. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം. എന്താണ് ഇനി ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലുവന്റ് ആക്കണം. ആ ഒരു ഗോൾ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ക്ലാസ്സിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. കാരണം എനിക്ക് പോർഷൻസ് തീർക്കാനുണ്ട്, എക്സാം വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നടക്കും എന്നെനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ്. അതിനിടയിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും ആലോചിച്ച് നോക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 1 hour മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വീഡിയോസ് മാത്രം കാണുകയല്ല. വീഡിയോസ് കാണാം, എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പറയുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അവര് പറയുന്ന പോലെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവര് പറയുന്ന പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. കളിയാക്കൂട്ടോ, ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ കളിയാക്കും, മക്കള് കളിയാക്കും. പക്ഷേ 1 or 2 ദിവസം മാത്രമേ കളിയാക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കണം. ആ ഒരു വാശി നമുക്ക് വേണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പറയാം. നമ്മള് മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട്, മലയാളീസ് എന്നല്ല ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷോ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ ടങ് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലുണ്ട് എല്ലാം അല്ലേ? അപ്പോ യൂട്യൂബ് കാണാം, അതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. ഒരു സെന്റൻസ് എന്നൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തും ഏത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം. ജർമ്മൻ ആയാലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കും. അയ്യോ അവൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, അവളോട് സംസാരിക്കണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് മെസ്സേജ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ വോയിസ് അയക്കില്ല ആരും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ വോയിസ് വരില്ല, കിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വോയിസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യരുത്. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യരുത്. വോയിസ് അയക്കാം, വോയിസ് നോട്ട് അയക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ആവും.
കുറെ കൂടെ നിങ്ങൾ അത് യൂസ്ഡ് ആകും. ആ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കണക്റ്റഡ് ആകും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊതുവെ നമുക്ക് വെള്ളി വീഴും. അതെന്താണ്? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മൗത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് സൈലന്റ് ആണ്. അതിനിടയിൽ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മൃദുലായിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി. ആദ്യം കുറച്ച് പേരൊക്കെ നന്നായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്നു, കുറെ മെസ്സേജസ് വരുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ്സുകൾ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി. ഞാൻ ഇത്രയും നാള് ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പറയാം, പൊതുവേ ആരും ആക്റ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് അല്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടിങ് വേണ്ടേ? എന്നാലേ രസമായിരിക്കുള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് അത്രയും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബോണ്ടിങ് വേണം. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? ക്ലാസ് ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ലെ? ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഇതുപോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആവാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്. മാം, അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒരു കമ്പനി അല്ല, അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണോ, കാരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ട് വരാത്തപ്പോ. നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാം കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റെസ്പോൺസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ടോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയല് നിർത്തി മാം. ഞാനിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല. കാരണം ആർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ല കാണുന്നത്. അത് സത്യമാണ് മാം. അതിന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്? എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം. അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കും അറിയില്ല, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം, ഇവർക്ക് കുറച്ചറിയാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കുക, A to Z തുടങ്ങി പഠിക്കുക, ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കൂ, നിങ്ങൾക്കാണല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കൂ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. പക്ഷേ മിസ്സേ, എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ആ മെസ്സേജ് കണ്ടതാ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയിപ്പിക്കും, ആരെങ്കിലും പോയാൽ രണ്ടാമത് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവർ ക്ലാസ്സിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ലെഫ്റ്റ് ആവണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്നോർത്തു. പക്ഷെ എത്ര പേര് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരിൽ തന്നെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് മെയിൻ. പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേറാത്തവർ വരെ ഉണ്ട്. ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ പേടി. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല. അതൊരു കാര്യമാണ്. ശരിയാ, പേടിക്കണ്ട. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം പറയുന്നില്ല. മിസ്സിനെ അല്ല പേടി, അവരവരെയാ പേടി. അപകർഷതാബോധം. അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അത് വേണ്ട കേട്ടോ. പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സ് ആണേ. ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, ഇച്ചിരി അറിയാവുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വേർഡ് അറിയത്തില്ലേ, നമ്മൾ ഉടനെ അത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ കയറുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചടി അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നല്ലേ, അതെങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ ഈ കോഴ്സ് തീരുന്നതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ആകാൻ പറ്റും. അതെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് പോയിരുന്നത് എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു. അതൊരു മനസ്സന്തോഷവും അല്ലേ. നമ്മളെ ഈ കുടുംബവും പിള്ളേരും അല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി അന്ന് തന്നെ ആ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷന് ആരും ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അത് അന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്തുവാന്നോ അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുകയും ചെയ്തു, ഇതെന്തൊരു ഗ്രൂപ്പാ, ഇത്രയും ചത്ത് കിടന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടെന്നൊരു ജീവൻ വെച്ചതുപോലെ പടുപടുപടാന്ന്
ഒരു രസമായിരുന്നു അത്, ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. കുറെ നാള് കൂടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് ആയാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നാണ് ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും. ഇതുവരെ ഞാൻ മിക്കവാറും നിത്യ പിന്നെ മൃദുല ഇവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ. ഞാൻ പക്ഷെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തോന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് അത് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ചമ്മൽ അങ്ങ് മാറി. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ, അത് ചിലപ്പോ അറിയാവുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നീടും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, പരസ്പരം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പരസ്പരം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല, എന്ത് കാര്യവും. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? എല്ലാം ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാം കുക്കിംഗ് പഠിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നേ? അല്ല, ആകട്ടെ വരുന്നത് കാണാവുന്നൊരു മൈൻഡാണ് അല്ലെ. എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായി എല്ലാം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നിനുമില്ല. ഒരു മക്കളെ വളർത്താൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ആ എക്സ്പീരിയൻസോടെയാണോ നമ്മൾ വന്നേ? അല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഭീകരമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈഗോ, കോംപ്ലക്സ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് പല പല ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും മാരീഡ് ആണ്, നമുക്ക് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി റിലീഫാണ് ശരിക്കും ഈ ക്ലാസ്. ഈ 1 hour പോകുന്നതേ അറിയുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. റിലീഫാണ്, ടോട്ടലി റിലീഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് വരാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. അതേപോലെ വരുമോ? എനിക്ക് എന്തും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് എന്തും പറയാം. എന്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ്, എന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല മോണ്ടിസോറി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ക്ലാസ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബാച്ച് MT8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങളെ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, 90 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അതില് 90 എബോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാ. അവര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തന്നെ സ്വയം പല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്റ്റീവാണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. നമുക്കും ആ വൈബ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പല ക്ലാസ്സും പല രീതിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയി. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ റിലീഫ് ആയോ? കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ കൂളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തോന്നിയോ അങ്ങനെ? തോന്നുന്നുണ്ട് മാം, തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ക്ലാസ് മാഡം, പക്ഷെ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാഡം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മാഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്കത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇഷ്ടായി. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരാള് പ്രയർ ചൊല്ലുന്നു, തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ, സൈനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെ എത്രയും എന്റർടൈൻ ആയിട്ട് ഒരു സൈനിങ് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും. ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ചോദിക്കാത്തവരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. എന്ത് പൊട്ടക്കെട്ടാണെങ്കിലും ചോദിക്കും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ഒരു
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംശയങ്ങൾ വരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഞാനത് ചോദിച്ചാല് അയ്യോ എന്ത് വിചാരിക്കും, എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമല്ലോ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട. അത് ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും ഇപ്പോ ആരുടെ സബീന പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ്, ഇന്ന് സംസാരിച്ചു. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കൂ. ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? മിസ് ഇത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, മിസ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ പറയുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ. അത് പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. മാം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാം. ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ ഞാനും നിത്യൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രൈ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്, അത് വായിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായാലും അറിയില്ല, അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഐ ആം ഗോയിങ് എന്ന് പറയണേന് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ ഗോയിങ് എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യും? അങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി വായിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നിത്യ അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് നിത്യ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല മാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രോ ചെയ്തു, എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നോക്കി വായിച്ചവരാണ് മിക്കവരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രോ ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പറഞ്ഞ പോലെ ആം ഗോയിങ്, ഐ ഗോയിങ്, ഇത് രണ്ടും എന്താണ് തെറ്റ് വരാൻ കാരണം എന്ന് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ നടത്തും. അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരില്ല, കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എനിക്ക്, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും. അത്രയും നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാറ്റങ്ങൾ വരും. ആ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ആ ഒരു പേടി മാറണം. എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു പേടി മാറാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊരു പേടി, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഒരു പേടി, സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. ഇതൊക്കെ മാറിയാൽ മാത്രം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകും. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു ക്ലാസ് നല്ല രസമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ തന്നെയും പഠിച്ചു വരും. മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയും ചെയ്യും. ഷുവർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ലേ, പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ടെൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, തന്നെ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പറയും മിസ് ഇതല്ലല്ലോ, അന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായിരുന്നു മിസ്സേ, ഇങ്ങനെയാണ് മിസ്സേ പറയുന്നേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ എഴുതിയ നോട്ട് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കും, ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ. ആവശ്യം വരും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത്രയും പൊട്ടത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മറ്റൊരാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എടുത്തു. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? എൻജോയ് ചെയ്തു, പക്ഷെ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തും പറയാട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ. സബ്ജക്ട് വൈസ് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, എന്ത് കാര്യവും പറയാവുന്നതാണ്. പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. അത്രയും റിലീഫ് കിട്ടുമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു മാം. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാം എപ്പോഴും പറയണത് പോലെ മാം ഒരു ടീച്ചർ അല്ല, ഒരു മെന്റർ ആണെന്ന് മാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളും അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാമിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചേ വിടൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ മാമിന് പറ്റില്ല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മാമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇന്ന് ഈ വോയിസ് കേട്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ, ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ മാം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. മാം പറയണ പോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്
പ്രസന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മാത്രല്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും കൂടിയാ പറയണേ. മാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 8th ബാച്ച് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്, നമ്മുടെ ബാച്ച് ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അതൊന്ന് മാറ്റി പറയിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആവാം. ഇനി കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാം അത് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. വാശി കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല വാശിയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോ ഇനി കുറച്ച് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. മിസ് ഒന്ന് പറയണേ, ഈ പേടിയുള്ളവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ മിസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയാത്തവരൊന്ന് പറയൂന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ പേടി മാറി പറയും. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവും. പറയൂ, എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ട്. പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, പറയണം. ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ധൈര്യമാണ്, കോൺഫിഡൻസ് വേണം. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി പറ്റും. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് വേണം. അതിനുവേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും പറയാം, ഇന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും പറയാം, പറയാത്തവർക്കും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എടുത്തിട്ട് പോകും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. ഓക്കെ, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. That's all. So thank you all. See you on the next class. Okay.